start melting on all fronts, demographically, economically, socially, culturally, and militarily. Because for decades, the country has been experiencing a fertility crisis unprecedented in human history, and we've probably reached a point of no return. By 2060, the South Korea we know and love today will no longer exist. What will the collapse look like, and why is it now almost impossible to stop? The real population bomb. To have a stable population, you need a fertility rate of about 2.1 children per woman. In the 1950s, South Koreans used to have 6 children on average. In the 1980s, the rate fell below 2. And in 2023, it was 0.72 kids per woman, the lowest ever recorded in history. In Seoul, fertility is even lower, around 0.55. On average, about half of the women here won't have any kids, and the other half just one. What do these numbers actually mean in the real world? If fertility stays as it is, then 100 South Koreans will have 36 kids. When they grow up, they will have 13 kids, who will then have 5. Within 4 generations, 100 South Koreans will turn into 5. If we look at today's South Korean population pyramid, we see this is pretty real. There's only one 1-year-old for 4 Fifth projections of those put together by the UN. They envisage 3 scenarios: low fertility, medium, and high. But in the past, all medium UN projections for South Korea have consistently been too positive. Between 2022 and 2023 alone, fertility in South Korea dropped by another 8%. So we're going to use the latest low fertility scenario, which has been the most accurate in the last few years. Keep in mind that we're still talking about projections, and the future is a faraway land. Okay, let's do it. In 2060, South Korea's population pyramid will look like this. The population will have shrunk by 30%. 16 million South Koreans will have disappeared in just 35 years. And it'll be the oldest country in human history. 1 in 2 South Koreans will be over the age of 65. Less than 1 in 10 will be under 25. And only 1 in 100 will be small children. Imagine waking up in a country where the streets are strangely quiet with no children playing on them. Entire cities have been abandoned. Half of the population is elderly and living either alone or in overcrowded retirement homes, with a minority of people desperately trying to keep society running. There will be a few major consequences. Economic collapse. In 2023, a breathtaking 40% of South Koreans over 65 live below the poverty line, but in 2060, this number may seem lovely in comparison. Today, South Korea has one of the largest pension funds in the world, worth about $730 billion. But it's projected to stop growing in the 2040s and be completely depleted by the 2050s. So in 2060, pensions will have to be paid by the working population. Estimates vary, but for a pension system to work, the minimum a society needs is between 2 to 3 workers per retiree paying for them with their taxes. But even if we assume that all South Koreans over 15 will be working in 2060, the country will have less than 1 worker per senior. Workers will be unable to stem the incredible costs. So not only will poverty among the elderly be common, but a big chunk will be forced to work. Except they may not be able to find jobs because by 2060, the South Korean economy may have collapsed. Broadly speaking, the size of an economy is linked to the size of its workforce. To have a big economy, you need a lot of workers to produce a lot of things and a lot more people to buy them. Today, South Korea has about 37 million people of working age, generating a GDP of about $1.7 trillion. But by 2060, its workforce would have shrunk to less than half, to about 17 million. Of course, technological progress means that productivity will be higher and each individual will probably produce more than today. But even if productivity keeps growing at the same rate or more than we've seen in the last decades, South Korea's GDP could peak in the 2040s. In other words, South Korea will enter a permanent economic recession. There are more optimistic projections that see the recession begin as late as 2050, but they're based on the medium UN demographic scenario, and there are no signs that we're heading there. Another factor in the economy is science, technology, and innovation, areas in which big leaps are typically made by young adults and the middle-aged. Young people have fresh ideas that contribute to the wealth of society. Significantly fewer people working also means way less tax for the government, which will be trapped between a rock and a hard place. On the one hand, having to provide for half the population that are seniors, on the other, seeing its income diminish. It will be forced to shut down or cut essential services like hospitals or social benefits. Since infrastructure only works at scale, smaller communities may be abandoned as the country contracts into its metropolitan areas. And of course, there won't be enough money to invest in the future. This is bad. But what will happen to South Korean society and culture may be worse. Societal and cultural collapse. Speculating on how societies will develop is extra hard, but there are a few pretty unavoidable trends. Today, already about 20% of Koreans live alone. Also, 20% report having no close friends or relatives. By 2060, 50% of South Koreans aged 70 will have no siblings, and 30% will have no children. Young adults between 25 and 35 will only make up 5% of the population, and typically have no siblings at all. This leaves the elderly with almost no close family, and young adults with little family and few potential friends, especially outside of big cities. A loneliness epidemic of epic proportions is all but guaranteed. On top of that, South Korean culture will probably experience a huge decline. In 2000, there were 17.5 million South Koreans between 25 and 45, and they made up 37% of the population. This was the generation that brought us K-pop, K-drama, K-food, and many other trends that spread around the world. In 2060, there will be just 5.6 million people in that age group, and there'll only be 16% of the population. Many cultural traditions are already struggling because the older generations are having trouble finding cover. But there is also a kernel of hope here. Yes, the situation is grim, but at least in the long term, recovery is possible if South Korea enacts rapid and societal changes that make its population want to have kids again. In 2024, births rose for the first time in 9 years, 3% more than in 2023. But for that to continue, South Korea needs to face the music and ask how they got to this point. How can it get that bad?
In general, as societies get richer, more educated, and child mortality plummets, people decide to have fewer kids. What makes South Korea special is that it's somehow supercharging all of these trends. South Korea lifted itself out of poverty in record time, but in doing so it developed a unique kind of workaholism and extreme competitiveness. Although the work week is 40 hours and the legal maximum is 52 per week, unpaid overtime is normal for many, and the government even proposed to raise legal work time to 69 hours per week. Despite this, South Korea has relatively low wages and a high cost of living. Real estate in big cities is out of reach for most people. The cost of education is extremely high, since families have to pay for private lessons if they want to send their kids to a high-tier college. All of this while South Korea spends less on family benefits than most other rich countries. Old-fashioned cultural norms make matters even worse. Marriage is all but mandatory if a couple wants to start a family. In 2023, only 4.7% of babies were born to unmarried women. Out of all developed countries, South Korean men do just about the least share of housework and childcare within their families. This leaves women with a disproportionate amount of work if they want to keep their jobs after a pregnancy, while many men are overwhelmed by the societal expectation to be the main breadwinner and have successful careers. Starting a family or not is a personal decision, and most South Koreans are deciding against it. The bottom line is that South Korea has created a culture that leads to very few kids. Conclusion. Demographic collapse is not an abstract thing in the future, it's happening right now. And it's not just South Korea. In 2023, China had a fertility rate of 1, Italy and Spain 1.2, Germany 1.4, the UK 1.6, and the US 1.6. Which sounds so much better, doesn't it? Well, after 4 generations, a fertility rate of 1.6 means 60% fewer new people. A fertility rate of 1.2 means 87% fewer people. And fertility rates are still falling with no sign of stabilization or recovery. The weirdest thing about all of this is that almost nobody involved in the public discourse has truly grasped the gravity of the situation. The last century was utterly dominated by overpopulation narratives, and people who say that we need more kids seem weird. And if you do the maths, the future just seems to be too insane to be true, like it's hard to believe. None of this has ever happened before. So low birth rates are mostly discussed in the context of worker shortages, not as the existential threat to our societies, cultures, wealth, and our way of life that they are. If we don't take it seriously very soon and change the DNA of our modern societies in a way that encourages young people to start having children again, then the rest of the century will be pretty grim for those of us who will live through it. The demographic freight train stops for nobody. We finally need to realize that it's hurtling down the tracks right at us. 사라져가는 한국을 되살리는 방법 무엇일까요? 앞에 영상 보셨죠? 굉장히 이슈가 되었던 내용인데요. 뒤에서 설명을 해드리겠고요. 사라져가는 한국을 되살리는 방법 무엇이라고 생각하세요? 행복이 답입니다. 행복. 요 앞전 영상에서도 말씀드린 바가 있습니다. 행복. 저는 지금 조용한 방에서 혼잣말을 하는 겁니다. 대통령이 누구냐? 탄핵이 되었는데 어떻게 처리가 되느냐? 많은 사람들이 지금 우리 사회가 당면한 큰 착각을 하고 있다고 저는 지금 생각이 듭니다. 저도 정치 철학 컨텐츠로 유튜브를 진행을 하고 있지만은 근본적으로 대통령이 누구냐 보다 더 시급한 문제가 더 많습니다. 대통령이 누구냐가 중요하지 않는다라는 것이 아니라 이러한 문제는 한 20에서 30등 정도 잘 봐줘야 20등? 저는 요 정도 수준이라고 생각을 해요. 대통령이 누구냐에 따라 우리 삶이 달라지고 얼마만큼 변하느냐는 크게 중요하지는 않지만 조금은 뭐 달라질 수 있겠죠. 지금 우리에게 중요한 문제가 훨씬 더 많다고 저는 생각을 합니다. 지금 각 도시에 서울 시내 어디에 전국에서 시위를 하고 돈들이 들죠. 여러 가지 시설을 해야 하고 시설 투자를 한다는 것은 뭐 이제 마이크를 틀고 스피커를 갖다 놓고 의자를 깔아 놓고 무대 설치를 하고 통제를 해야 하고 통제하고 막느라 버스 갖다 놓고 인력 동원하고 돈을 엄청나게 많이 쓰고 있습니다. 그것 다 우리나라 사람, 우리 국민들이 내는 돈입니다. 여러분들이 후원금 내는 것이고요. 네? 예?
그걸로 다 하고 있어요. 그 시간을 들여서, 노력을 들여서, 돈을 들여서, 요즘은 노력을 들여서가 돈을 들여서라는 말로 저는 생각을 하는데, 꿈 같은 이야기 하나 해볼게요, 제가. 어느 날 갑자기 10만, 20만이 거리로 우르륵 뛰어나와서 담배 피우지 맙시다. 또는 술 먹지 맙시다. 를 주장을 한다고 쳐봅시다. 그러면 우리 삶이 훨씬 더 많이 달라질 것입니다. 그것을 무엇을 근거로 말하냐고요? 무엇을 보면 알 수 있냐? 예를 들어 저는 이제 의료인이니 의료보험 수가라든지 이 사람들이 얼마나 건강해지고 있는지 아닌지, 암으로 많이 죽는지 아닌지 이러한 것들을 다 보면 예컨대 25년부터 한국에서 갑자기 사람들이 다 뛰쳐나와서 담배 피우지 맙시다, 술 먹지 맙시다 이러한 운동을 했다. 그게 많이 퍼졌다. 그래서 효과가 있다 라고 한다면 그게 대통령이 누구냐, 야당이냐 여당이냐 보다 훨씬 큰 우리 삶에 이 이펙트를 줄 겁니다. 그러한 것들을 따져보면 한두 가지가 아닙니다. 다시 말하면 정치가 중요하지 않다는 것이 아니라, 그것이 아니라 저는 이제 정치 철학 공부했죠. 정치학도 공부했죠. 이러한 어떻게 보면은 담배 피지 맙시다, 술 먹지 맙시다 하는 것은 굉장히 정치적인 거예요. 정치적인 거예요. 이거 정치예요. 대통령이 누구냐는 것은 정치적인 하나의 이슈 속에서 어떻게 보면은 여러분들이 좀 잘 아셔야 할 것이, 이것은 좀 많이 낮은 단계라는 것이에요. 낮은 거라는 것입니다. 이게 정치적이지 않다라는 것이 아니에요. 국회의원이 누가 되느냐, 누가 하느냐, 대통령이 누가 되느냐, 어떤 사람이 후보로 나오느냐, 이러한 것들은 정치적 이슈 속에서 많이 낮은 중요성이라는 것입니다. 여러분들이 좀 이런 거를 아셨으면 해요. 이거는 중요한 것이 아니라는 게 아니라, 중요한 것을 등급으로 매겼을 때, 피라미드라고 매겼을 때 가장 넓은 하위 계층의 낮은 등급이라는 것이에요. 숫자로 치면 10단계의 등급. 우리 삶에 임팩트가 있어서는, 우리 삶의 임팩트에 있어서 낮은 정치적 이슈라는 것입니다. 이것을 좀 아셨으면 하는 바람입니다. 그것보다 훨씬 큰 이슈가 세상에 많습니다. 우리 주변을 살펴보면 너무나도 많이 있습니다. 많아요. 담배 피지 맙시다, 술 먹지 맙시다, 동물 보호합시다, 동물 길고양이 밥 주는데 동참합시다, 괴롭히지 마십시오, 이런 것들 있잖아요. 굉장히 정치적이라는 것이에요. 소주, 담배 피지 맙시다, 술 먹지 맙시다, 소주를 좀 없앱시다. 예를 들면 술 먹지 맙시다 해서 이러한 것 등등. 아니면 더 나아가 볼게요. 화내지 맙시다, 쓸데없이 등등 굉장히 많습니다. 전 국민이 관심을 갖고, 운동에 관심을 갖고 100만 명이 거리에 뛰쳐나와서 운동을 합니다. 다 함께. 그럼
저는 이러한 동력을 이런 데 썼으면 좋겠다라는 것이에요. 이런 걸 우습게 볼 게 아니라 왜 가장 낮은 등급의 정치적 이슈에 이런 많은 인원이 동원되어야만 하는가. 굉장히 가슴 아팠어요. 그럼 어떻게 될까요? 이 나라가 뒤집어진다라는 것입니다. 어떻게요? 좋은 방향으로 엄청나게 달라질 겁니다. 확신합니다. 그런데 진짜 정치적 사안이라고 저는 이러한 것들이 진짜 저는 정치적 사안이라고 생각을 하는데요. 예전부터. 여당에서는 유산소 운동을 하자고 주장을 하고 야당에서는 근력 운동을 해야 한다라고 주장을 하고 뭐 여당에서는 필라테스가 좋다라고 하고 야당에서는 요가가 좋다라고 하고 그것 정치적 이슈입니다. 우스운 게 아니라 그런 것 갖고 투표를 하고 그런 것 갖고 심각하게 논의도 하고 그러한 것으로 전문가들의 이야기를 듣고 전문가들이 이야기를 하고 그러한 것들이 우리 삶에서 직접적인 영향을 준다라는 것입니다. 국민들에게요. 그 다음에 이게 가장 높은 수준의 정치적 이슈예요. 그 다음은 경제적 이슈입니다. 1번이 쉽게 말씀드리면은 1번이 우리 몸 건강에 대한 이슈가 가장 높은 등급의 정치적 이슈가 되는 것이고요. 그게 정치적 이슈예요. 앞에 설명드린 게. 두 번째, 2번은 경제적인 이슈들입니다. 이 경제적인 이슈들 엄청나게 많죠. 그 다음에 여러 가지 기술, 문화적인 이슈. 그게 더 중요하고 알맹이들이 더 중요하고 그 다음에 그러한 이슈들을 누가 어떻게 핸들링 조절할 것인가. 이제 여기서 그게 정치인이 누구냐라는 문제가 나온다는 것입니다. 정치인이 누구냐는 특정한 어떠한 인간이 특정한 직책을 맡느냐 안 맡느냐는 굉장히 낮은 중요성을 갖습니다. 이거를 좀 아셨으면 하는 바람입니다. 그래서 정치가 뭐고 진짜 사람답게 사는 세상을 어떻게 만들어야 되고 진짜 중요한 문제 리얼 프로블럼에 진짜 많은 사람들이 이 관심을 더 많이 가졌으면 좋겠습니다. 이 대통령이 누구냐 국회의원이 누가 되느냐 야당이 되느냐 여당이 되느냐 그렇게 중요하지 않느냐 이거 중요해요. 아니요. 근데 더 중요한 것에 대해서 다 관심을 안 가지니까 진짜 우리 삶을 결정짓는 것에 대해서는 누가 어떠한 결정을 짓는지도 모르고 마구 흘러가고 있고 그런데 좀 안타깝다는 얘기 이러한 얘기를 해보고자 하는 것입니다. 그 정도로 그것과도 좀 관련이 있습니다. 한국이 사라져가는가? 앞에 영상에 대해서 말을 하려고 하는데요. 한국의 출산율 저하. 저는 이거 최근에 정치적 이슈 이것만 생각하고 계시는데요. 영국에서 일종의 유명한 제도권에서 그러니까 제도권 언론도 아니고 이 무슨 뜻인지는 잘 모르겠어요. 이 컬처맨 삭스 뭐 그런 꾸르츠인가? 그런 데서 만들었다라는 이 동영상 말인데요. 제목이 South Korea is over. 한국은 끝났다는 겁니다. 이걸 이제 보신 거예요. 앞에. 제가 이 영상을 다운로드 받은 거는 4월 6일이었거든요. 근데 오늘은 조회수를 확인하지 못했는데 4월 6일에 4월 2일에 나온 걸 4월 6일에 이제 다운로드 받았을 때의 조회수가 680만 조회수가 나왔어요.
엄청 많은 사람들이 보고 있었다라는 것이죠. 저도 이거 보고 대충 아는 이야기였지만 출산율 저하 문제라든가 인구 소멸 없어진다. 대충 아는 얘기였지만 정말 더 깜짝 놀랐습니다. 2060년에 없어진다라고 하는데요. 다른 데를 좀 찾아보니까 2050년대에 없어진다라고 했거든요. 그때 없어진다라고 했어요. 1960년대 우리나라는 출산율이 한 명당 6명, 그러니까 두 부부가 한 가정으로 봤을 때 6명이었어요. 60년 전이죠. 이때만 태어나신 분들이 한국의 지도층 인사드린 것이죠. 386 세대, 지금 이제 586 세대가 된 386 세대. 30대 나이에 80년대 학번을 가진 60년 출생의 사람들. 그래서 386 세대. 지금은 이제 586인 거죠. 50대 넘은 나이. 그러다 70년대에 4.5가 됐어요. 그러니까 한 가정에서 4.5명을 출산했다라는 거예요. 80년대는 2.7. 2명 또는 3명. 약 14분 정도 되는 동영상이에요. 영상 속도로 하면은. 문화적으로 여러 사회 경제 현상적으로 짧게 아주 간략하게 핵심만 정리해 놓은 거예요. 제가 봤을 때는. 여기에서 많은 사람들이 이야기하는데 왜 여자들이 이 애를, 그러니까 첫 번째 질문입니다. 왜 애를 안 낳지? 아니, 그렇게 생각을 하시면 안 됩니다. 어떠한 개인의, 그러니까 결단, 애를 낳을까 말까 이게 하는 것이 아니에요. 이러한 이 하나의 거대한 트렌드라는 것이에요. 거대한 트렌드. 이 결혼하지 않는 문화, 이것도 거대한 트렌드라고 봐야 돼요. 일자리가 줄고 뭐 이런 것들을 다 떠나서 사회적인 거대한 트렌드다. 이것을 사회 현상학적으로 봐야 한다라는 것입니다. 생물학적으로 봐야 된다라는 것입니다. 조금 더 객관적으로 봐야 한다라는 겁니다. 그건 뭐냐면 애를 안 낳는 게 아니고 못 낳는 거예요. 못 낳는 거예요. 결혼을 안 하는 게 아니라 그러니까 못 하는 거예요. 이것이 무슨 소리냐면 이 유명한 생물학자죠. 한국의 최재천 선생님. 이분은 진심으로 이런 주장을 했거든요. 한국에서 애 낳으면 바보죠. IQ 2자리도 안 되는 사람들이니까 애 낳는 거죠. 머리가 얼마나 나쁘면 애를 낳겠어요. 이렇게 얘기를 하죠. 진화생물학자인 본인이 보기에도 이 진화적 적은 형상이다. 이렇다라는 겁니다. 그러니까 무슨 말이냐면 생명체가 디프리덕션이라고 하죠. 아주 중요한 이제 이것을 자기복제. 다시 말하면 새끼를 낳는 것. 이거를 이제 디프리덕션이라고 하는데 그것들 환경이 위기면 안 한다. 환경이 위기면 안 한다. 그러니까 다른 모든 동물도 마찬가지예요. 이것은 사람만 그런 것이 아니라. 그래서
지금 한국에서 왜 이렇게 출산율 저하가 되냐? 그러면 가임기 여성을 쳐다보면서 왜 애 안 낳느냐? 라고 물으면 절대 안 돼요. 너 왜 결혼 안 하냐? 이렇게 물어보면 절대 안 돼요. 무슨 말씀인지 아셨죠? 제가 그걸 왜 설명을 해드려 볼게요. 왜 그런지에 대해서 자세하게. 그러니까 1960년대 6명씩 애를 낳다가 딱 60년 만에 0.7, 그러니까 한 병도 안 낳는 거예요. 수도권은 0.5대로 떨어졌어요. 이 떨어졌다는 것은 하나의 현상인 것이에요. 이 이태원 참사를 현상이다라고 말한 거, 이 여자 굉장히 잘못한 거죠. 용산구청장. 처벌받아야 마땅하죠. 이재명 대표는 반드시 처벌하셔야 됩니다. 이 현상은 우리 사회뿐만 아니라 전 세계적으로 일어나는 것이 현상이에요. 그것을 분석하는 게 사회 이제 과학적에서 하는 일이고. 그럼 왜 이런 일이 생겼을까? 이런 질문을 해야죠. 그 질문을 던져야 조금 해결책이 보이기 시작할 겁니다. 제가 단언합니다. 저는 이 문제에 대해서, 출산율에 대해서 이 몇 조 원이 뭡니까? 엄청 많은 돈을 쏟아붓고 있는데 문제에 대한 진단이 잘못됐다라고 확신합니다. 근본적인 원인을 건들지 못하고 근본적인 원인을 찾지 못하고 이러한 것들을 해결을 한다고 출산 보조금 뭐 이런 거 주고 이렇게 해서 이러한 내용 내 거 70만씩 보고 해야 되는데 그렇게 해서 뭐 세금 깎아주고 해서 애를 더 낳겠지 하면 약간의 효과는 있겠죠. 그렇지만 그것 갖고는 안 돼요. 안 되죠. 이게 안 망하려면 2.1명은 낳아야 된다는 것 아니에요? 계산을 해봤을 때 2.1. 자, 그러면 한 가지 우리가 오해하면 안 되는 게 한국은 끝났다. 여기서 말을 하고 있어요. 한국은 최고 속도로 고령화된다. 다 맞는 얘기예요. 올해 슈퍼 에이즈드 컨트리국이 됐어요. 올해 슈퍼 에이즈드 컨트리국. 그냥 고령 사회가 아니고요. 초고령 사회. 초고령 사회에 진입했어요. 그러니까 맞는 얘기예요. 그런데 이렇게 인구가 사라져가는, 다시 말해서 이대로 50년, 100년 지나면 그냥 멸망이야 하는 것은 이 한국만의 문제냐? 아니에요. 아니라는 것이에요. 이건 한국만의 문제가 아닙니다. 그걸 정확하게 이해하고 대책을 세워야 한다는 것입니다. 만약에 한국만의 문제다. 그러면 한국만의 특성, 사교육이 어떻게 된다라는지 한국만의 특성에 집중을 해야 될 겁니다. 그런데 그게 아니라 세계 전반적인 트렌드다. 근데 이것은 세계 전반적인 트렌드라고 제가 말씀드렸죠. 그러면 세계 전반적으로 이 도대체 무슨 일이 일어났는지를 살펴봐야 한다라는 것이에요. 반드시 세계적으로 무슨 일이 도대체 일어나서 이러한 일이 발생되었는지를 살펴봐야 한다라는 것이에요.
지금 말씀드렸던 이 앞에서 보셨던 동영상의 뒷부분에 가면요. 한국의 문제만이 아니라는 게 스쳐 지나가듯 지나갑니다. 스치듯 지나가요. 다만 다른 선진국들이 아주 잠깐 나와요. 아주 잠깐 나와 있어요. 그 수치 어마무시해요. 한국이 제일 빨리 사라지지만 다른 나라도 일본, 미국, 프랑스, 이태리, 영국 등등 다 사라져 가고 있어요. 여기에서 한국은 전체적인 트렌드 가운데서 앞서가는 것이지 이 출생률 저하의 문제가 한국만의 문제가 아니라는 것입니다. 이거 아주 중요한 문제입니다. 이재명 후보는 반드시 인식하셔야 되는, 제가 되게 고급 정보 드리는 것입니다. 이재명 후보님. 이재명 후보 캠프에서 이런 거 아이디어 주는 사람 없어요. 그쵸? 제 말 반드시 들으셔야 합니다. 약속 지키시고. 제가 자리를 요구하는 것도 아니라고 말씀드렸잖아요. 그쵸? 대책 세워야 돼요. 한국만의 문제가 아니에요. 어마어마한 문제입니다. 전 세계가 소멸되는 위기다. 저는 그렇게 봤어요. 이 영상 보고 나서 다 봤는데 한국만의 문제가 아니에요. 이것은 그러니까 후보님, 한국만의 문제가 아니에요. 이거 인구 출생률 저하 문제가. 이재명 후보님, 그거 인식하셔야 돼요. 우리 굉장한 착각하고 있어요. 그러니까 한국적인 대책을 세워서는 안 돼요. 한국적인 대책을 세워서는 절대 안 된다라는 것입니다. 지금 이 현대사회에서 근본적으로 무슨 문제가 생겨나고 있는지를 아주 촘촘하게 살펴봐야 한다는 것이에요. 전 세계가. 그리고 저는 이렇게 생각해요. 먼저 희망적인 것을 한편으로는 말씀을 드릴게요. 저는 이렇게 생각하는데, 한 연구 통계 결과를 봤는데 50년 전까지만 해도 인구는 멸망한다라고 그랬어요. 아시는 분들도 계실 겁니다. 인구가 이 통째로, 왜냐하면 식량난으로 인구 증가가 급속하게 되는데, 이 사람들이 계산을 했거든요. 농작물 대비 인구 증가 속도로 보면 1950년대쯤이에요. 멜더스의 인구 증가론을 보잖아요. 식량의 증가 속도가 인구의 증가 속도에 따라주지 않기 때문에 다 굶어 죽는다 라는 통계를 발표했어요. 그거 다 믿었어요. 그래서 미래는 암울했어요. 왜냐면 굶어 죽게 생겼으니까. 그러면 다 굶어 죽었나요? 여러분, 우리 다 굶어 죽었어요? 50년대 이후? 나 50년대 이후에 태어났는데? 아니요. 안 죽었어요. 굶어 죽은 게 아니고요. 지금 현재 살쪄 죽어요. 살쪄 죽어. 이 생산도가 계속 올라가지 굶어 죽는 사람 없어요. 전체적 지구를 놓고 봤을 때. 물론 굶어 죽는 나라 있어요. 그런 나라 다 지구에 다 포함됐는데 분포도를 봤을 때 그렇다라는 것이에요. 이게 어떻게 된 거죠, 그러면? 어떻게 된 거냐면 인구가 계속 증가했어요. 전체 지구의 인구는 지금도 증가하고 있고, 증가율보다 측량 증가율, 그리고 그 다음 농업의 기술 발달, 이게 훨씬 더
빨랐던 겁니다. 그리고 유류 파동. 이대로 가면 에너지 파동 온다. 그래서 도저히 에너지가 유지를 못한다. 그래서 조금 지나니까 여러 가지 기술적 발전이 이루어졌습니다. 지금 에너지가 부족한가요? 에너지가 부족한가가 아니고 어떠한 에너지, 대체 에너지를 개발하고 이 문제가 많이 달라졌어요. 다시 말해서 멸망론은 항상 나왔어요. 항상 나왔는데 그게 나오면 사람들은 대책을 세웁니다. 한국은 항상 앞서 가잖아요. 저는 모든 면에서 그렇게 봐요. 대한민국이 항상 위대한 나라라고 생각하고 나중에 한국어가 세계 공통어가 될 것이다 생각하고 있어요. 선진국들이 OECD, 오이가 CD를 먹으면 OECD인가? 선진국들이 OECD, 선진국들 출산율 다 떨어지고 있거든요. 예외가 없습니다. 한국은 더 빨리 떨어지는 추세를 보이고 있단 말입니다. 그러면 이 문제를 어떤 식으로 해결을 할 겁니까? 이 문제를 어떤 식으로든지 저는 해결을 할 겁니다. 잘은 모르겠는데 해결될 것 같아요. 한국이 해결할 것 같아요. 우리나라가. 인류는 늘 그래왔어요. 그래왔고 그럼 다시 말씀드려 볼게요. 누가 가장 먼저 선두에 설까요? 예? 예. 역시 한국, 우리나라, 대한민국이라고 저는 생각을 합니다. 한국에서 뭔가 세계 다른 나라한테 이거 봐라 이것들아 우리 세계 최고 꼴찌로 가다가 반전을 이뤄서 우리 이렇게 한다? 그러면 많은 나라 사람들이 다 따라 하겠죠. 자, 그러면 여기서 중요해요. 한국이 출산율 저하, 인구 감소가 빨리 일어날까요? 전 세계적인, 전체적인 트렌드를 보면 답이 나옵니다. 무슨 답이 나오냐? 사람들의 교육 수준이 올라갈수록, 사람들의 소득 수준이 올라갈수록, 교육 수준, 소득 수준 올라갈수록 출산율은 떨어집니다. 이 법칙은 예외가 없고 예외인 나라 없습니다. 그러니까 다른 데 봐도, 다른 나라 봐도요, 교육 수준, 소득 수준 올라가면요, 다 떨어져요. 그러면 뭘 알 수 있을까요? 예, 한국은 교육 수준, 소득 수준이 가장 빠르게 오른 나라라는 것입니다. 오른 나라예요. 이게 포인트예요. 제가 찾은 생각입니다. 전 세계 1등. 개인당 소득 수준은 한 6등 정도 된다고 합니다. 우리나라가. 개인당 소득 수준이, 전 세계 소득 수준이 이제 이런 걸로 따졌을 때 11위에서 12위 정도 하다가 최근에는 GDP가 13등, 14등으로 밀렸어요. 1인당으로 놓고 보면 가장 빨리 증가하고
교육 수준 거의 대부분 국민들 대학 갑니다. 채소 전문대 갑니다. 다른 나라와 비교할 수 없을 정도로 교육 수준이 굉장히 높아요. 그러면 가장 빨리 그런 트렌드 따르면 애 안 낳아요. 그러면 소득 수준 낮고 공부 안 하면 애 많이 낳냐? 아니죠. 교육 수준 높고 소득 수준 증가해도 애 낳는 방법을 우리는 찾을 수 있게 될 것이라고 저는 생각을 합니다. 이 통계적으로 놓고 보면 이 PPT라고 1인당 평균 구매력으로 계산하다 보면 몇만 달러였나 이 변화하고 하는 건 계산이 잘 안 되기 때문에 얼마나 경제 성장이 잘 되느냐를 볼 때는 1인당 평균 구매력에 라는 이 지표가 믿을만 합니다. 한국은 지난 80년대부터 2020년 약 40년간 평균 구매력이 24배가 증가했어요. 이러한 나라는 전 세계에 단 한 곳도 없습니다. 그래서 한국은 1960년대에는 원조 받는 최빈 국가였습니다. 지금은 원조를 주는 최상위 10%의 나라가 됐습니다. 이것은 한국밖에 없습니다. 세계 역사상 원조를 받던 나라가 원조를 주는 나라는 한국밖에 없습니다. 이런 말씀 많이 들어보셨을 겁니다. 사실입니다. 이러한 특성, 우리는 알아야 해요. 그냥 좋은 거네. 뭐든 좋은 것에는 나쁜 것도 뒤따릅니다. 24배까지 증가한 이유는 24배까지는 아니다라고 해도 5배에서 20배의 구매력에 증가하는 데 걸린 시간은 영국은요 200년 이상이 걸렸어요. 영국은 200년 이상이 걸렸고요. 미국은 150년 이상이 걸렸어요. 150년. 그런데 한국은 40년보다도 더 빨리 늘었어요. 40년보다도 더 빨리 늘었어요. 제 나이와 비슷하게 동일한 것 같아요. 그러니까 한국 사회의 뚜렷한 특징, 이거를 이해하셔야 됩니다. 세대 차이의 문제가 문화적, 정치적, 경제적으로, 교육적으로 이게 악영향을 그렇다 보니 끼칩니다. 그러니까 50세 이상 되신 분들이 자녀한테 이러한 저런 이야기를 한다. 지금 50세 이상 되신 분들은 1970년대에, 그러니까 70년에 태어나신 분. 50대죠. 1970년대 태어나신 분은, 받아들이셔야 돼요. 후진국에서 태어나신 겁니다. 무슨 말씀인지 이해하시겠습니까? 1970년대에 태어나신 분은 후진국에서 태어나신 겁니다. 1970년대에 태어나신 분들이 지금 50대가 됐어요. 이것이 40년이 됐습니다. 영국 200년, 미국 150년. 이게 무슨 말이냐면요. 영국은 200년 전이라면은요, 조지 3세 시대예요.
영국 200년 전에 조지 3세 시대. 그러니까 쉽게 설명해 드릴게요. 영국으로 치면 200년 전에 태어난 사람이 부모인 거예요. 그러니까 요즘 젊은 애들한테 상상을 한번 해보세요. 이게 말이 통하겠습니까? 이 말이 통하겠어요? 미국으로 치면 150년 전 사람, 링컨 대통령 살았던 시기에 어린 시절을 보낸, 그러니까 링컨 대통령과 동시대인 사람이 지금 살아나서 이래라 저래라 이야기하는 거랑 마찬가지라는 것이에요. 이게 무슨 소리냐면 지금 1970년대에 태어나신 분은 후진국 시대에 태어나신 거예요. 1960년대, 1950년대는 더할 것도 없고 1940년대는 물론 더할 거 없겠죠. 이분들은 최빈 국가에서 태어나신 분들이에요. 그러니까 조지 3세 시대에 태어나신 분들이고 링컨 시대에 태어나신 분들이라고요. 그러한 분들이 현재 주요 의사결정을 사회 곳곳 가정에서 하고 있고 큰 회사에 장을 하고 있고 정부 기관에 장을 하고 있고 아이고. 그 다음에 애들 교육에 대해서 이래라 저래라 이야기하고 있고 이게 무슨 얘기냐면요. 이게 사고방식이 안 맞는다라는 것이에요. 안 맞아요. 후진국 사람들과 선진국 사람들은 기본적으로 태생이 달라요. 1970년대 이전에 태어나신 분들은 뼛속까지 철저히 사대주의가 박혀 있어요. 개인의 잘못 아닙니다. 70년대, 80년대를 지내신 분들은 한국은 가난한 나라였어요. 한국은 제3세대, 제3지대였어요. 그리고 이렇게 생각하시면 돼요. 난 제3세계 국민이야. 한국은 세계에서 모를 것이고, 응? 이게 안 달라져요. 안 달라진다고요. 그게 아무리 BTS가 빌보드 차트에 올라가서 1위를 하네, 어쩌고 저쩌고, GD가 샤넬 모델을 하네, 그래도 그래? 신기해? 하나 보네. 그냥 이 정도로 받아들이지 한국이 선진국이다, 문화적으로 선도할 수 있다는 생각을 못해요. 오징어 게임이 넷플릭스 전세계 1등이래. 신기하네. 이 정도예요. 왜냐하면 안 맞으니까. 70년, 60년, 50년, 40년 때 사셨던 분들은 못 겪어봤잖아요. 못 겪었으니까. 다시 말하면 조지 3세 때 사셨던 분들이 이상한데? 라고 하신다고 보시면 돼요. 그래서 이건 서로 알아야 한다라는 것이에요. 우리가 연세 드신 분들, 난 링컨 시대의 사람이구나 하고, 젊은 분들도 부모님이나 윗세대 분들 보고 저 링컨 세대, 조지 3세 때 태어난 사람들을 이해해야지 하고 이해해야 된다라는 것입니다. 이걸 서로가 이해해야 돼요. 이건 다른 나라에는 없는 한국만의 독특한 형상이기 때문에 서로가 이해해야 돼요. 다른 나라에는 이런 현상이 없어요. 40년 만에 PPP가 24배가 증가하는 나라는
한 국가도 존재하지 않았고 없어요. 하나도. 단 한 국가도. 그리고 사람들의 기본적인 생각이, 이 생각의 틀은요, 전반적인 인간이라는 생물이 이 결정하는 데 있잖아요. 이 생각의 기본 틀은 20대 초반의 모든 것이 다 결정돼요. 18세 이후 20대 초반. 그러니까 고등학생이라고 너무 만만하고 어리게 보시면 안 된다라고 하시면 돼요. 그때 이미 성인의 뇌와 똑같다. 20대 초반에 좋아했던 노래 계속 좋아하고요. 20대 초반에 생긴 가치관, 이러한 것들 참 피하기 힘들어요. 그래서 지금 이 방송을 듣고 계신 분들이 그럴 것 같은데요. 저처럼 1980년대에 태어난 사람들은 조금 그래도 젊은 사람들과 소통이 될 것 같아요. 1970년, 60년, 50년, 40년대에 태어나신 분들은 세대의 사고관리 가치관에서 과감하게 벗어나도록 노력해야 돼요. 절대 고집 피우고 자기 생각이 옳다고 주장하면 안 돼요. 나의 세계관, 나 때는 이것 하면 절대 안 돼요. 그래요? 그러면 나 때는 언제냐고. 나 때는. 이 나 때는요, 이분들이 말씀하시는 나 때 있잖아요. 70년, 60년, 50년, 40년. 이때 나 때는 조지 3세 세대라고요. 링컨 시대 얘기하는 거예요. 나 때는 조지 3세고 링컨 시대예요. 그러니까 나는 링컨 시대, 조지 3세 시대 사람이구나 라고 받아들이셔요. 그렇게 받아들이셔야 돼요. 그러니까 전기차 타셔도, 몸은 전기차 타지만 말 타고 다니는 시대의 사람들이 전기차 보고 있고 타고 다니는 거예요. 이 사고의 틀과 가치관에서 벗어나야 한다라는 것입니다. 50세 이상 되신 분들이 이해하시고 변해야 돼요. 많이. 그래서 우리 사는 세상에서 대통령이 누가 되고 누구냐, 개헌이 어땠냐, 이것이 되게 중요하게 생각해요. 아니다라고 말씀드렸죠. 대통령이 누구냐보다 더 중요한 게 있어요. 변해야 돼요. 여러분, 잘 생각해 보세요. 우리가 날고 있는 이 세상이 어떤 세상인가요? 우리가 살고 있는 이 세상이 어떤 세상인가요? 날고 있는 세상, 꿈꿀 수 있는 세상이에요. 여러분은 대통령이 누가 되고 대통령이 누구냐가 여러분의 삶에, 여러분이 살고 있는 세상에 꿈꿀 수 있고 날 수 있고 많은 영향을 끼친다고 착각을 하고 계십니다. 의장의 개헌 발언 부분도 마찬가지였고, 이거 엄청 중요하다라고 생각을 합니다. 자, 아니라라고 말씀드렸어요. 대통령이 누구냐보다 더 중요한 게 뭐라고 생각하세요? 네? 뭐가 더 중요하다고 생각하세요? 대통령이 누구냐보다. 가만히 생각해 보셨어요? 산업이고 기업입니다. 그게 사람 생활입니다. 우리 실생활에 큰 영향을 미칩니다. 그러면 뭘 보고 알 수 있냐면요. 사실 이렇게 된다면 20, 30, 40대들이 젊은 사람들의 더 오래 살 사람이고, 이 사람들이 선진국 사람들이고
더 오래 앞으로 살 사람들이에요. 그러니까 20, 30, 40대 이 사람들한테 일을 시키고 중요한 의사결정도 맡기고 이것을 대기업부터 시작을 해서 정부도 시작을 해야 하고요. 그 다음에 대학교다. 50대, 60대는 좀 물러나고 그러나 여기에 먹을 것을 좀 주고 손가락 빨고 살 수는 없으니까요. 그래서 50대, 60대 분들이 물러나서 의미 있는 일을 좀 하고 실질적인 의사결정은 좀 덜하고 이랬으면 좋겠다. 이것은 이제 제 생각인데요. 대통령이 누구냐, 집권당이 어디냐 보다 더 중요한 게 우리 사회를 20, 30, 40대가 끌고 가느냐, 50대, 60대가 끌고 가느냐, 어느 게 더 중요한 차이일 것 같으세요? 잘 생각해 보세요. 주요 기업에도 20대, 30대, 40대가 주요 의사결정을 내린 그런 세상이 있고 지금 60대, 70대가 중요 의사결정을 내려 정부 기업에도 다 그렇다고 했을 때 이 두 가지 세상이 있다라고 할 때 어떠한 세상이 더 잘 될 것 같아요? 당연히 20, 30, 40대가 이끄는 세상이 더 잘 될 겁니다. 이것은 진짜 맞는 얘기입니다. 말도 안 되고 황당하다라고 받아들일 수는 있겠지만 진짜 중요한 문제입니다. 진짜 중요한 문제점은 더 많습니다. 우리 삶에 미치는 영향은 그 다음 고정관념. 고정관념에서 벗어나야 한다. 그 다음에 뭐 노사범, 노교수라고 해서 늙으면 빨리 죽는데 안 죽고 버텨서 늙을 노자 붙이면 훈장이에요. 옛날에는 그랬어요. 건강한 거니까 안 죽었거든요. 그리고 오래 살면서 오래 사니까 많이 주변에서 주워 들었단 말입니다. 주워 들었어요. 많이 듣고 그랬으니까 지혜가 생기죠. 그러나 지금은 아니죠. 지금 인공지능 시대예요. 인공지능 옆에 끼고 있는 젊은이보다 더 지혜로울 수 없어요. 지금은 그러니까 내가 말이야 해보니까 내가 경험이 많으니까 이러시는 분들은요. 무슨 경험인 줄 아세요? 조지 3세의 경험이세요. 링컨 시대의 경험인 거예요. 말 타고 다니는 시대에 계신 거예요. 근데 현재 50, 60, 70대의 분들이 이 나라를 만들었어요. 맞습니다. 기성세대. 이분들이 24배, 24배 증가를 시키고 국가 성장을 만들었고 이러한 결과물을 냈던 위대한 분들이세요. 근데 문제는 뭐냐? 기적을 만든 것까지는 좋은데 의사결정 자리에 있다라는 게 문제라는 것입니다. 이게 꽉 막혀 있거든요. 나는 말이야 이렇게 하니 옳았어. 내가 이렇게 해서 성공했거든. 나는 성공법을 알고 있어. 이러시면서 너를 끌어주겠어. 그러한 자세로 20대, 30대, 40대를 대하시는 거예요. 이거 제발 아니에요. 그거 아니라고요. 이제 달라졌다고요. 조지 3세, 링컨 시대를 잊지 말아주세요. 이 폄하하는 것이 아니에요. 중요한 얘기입니다. 자꾸 빠른 시간 내에 의사결정을 젊은 세대에게 넘겨줄 수 있는
계기를 만들어주고 이런 제도를 계속 만들고 의미 있게 양보해야 된다라고 생각합니다. 대통령이 누가 되느냐, 어느 정당이 정권을 잡느냐, 이 중요하지 않아요. 뭘 보면 되느냐, 우리 삶이 어느 당이 집권하느냐가 중요한 게 아니라고요. 2008년도 글로벌 기업 가치를 보면요. 세계 기업 가치 1등이 이걸로 기업 가치 2008년 1등 엑슨모바일, 그 다음에 페트로차이나, 다음 월마트, 이러한 것들입니다. 어떤 회사가 꼭대기에 있냐, 기업 가치가 높냐, 한마디로 대기업이냐, 산업을 선도하냐, 에너지 회사예요. 그 다음 금융 이랬고, 그런데 딱 10년 뒤에 2018년 10년 만에요. 어떻게 변했냐? 2008년에 잘 안 보이는 기업들로 이루어졌어요. 마이크로소프트, 애플, 아마존, 알파벳 구글, 페이스북, 텐센트, 알리바바, 이렇게 싹 바뀌었어요. 에너지 회사가 사라졌어요. 그럼 에너지 회사가 다 망했냐? 아니에요. 다 있어요. 새로 만들어진 이러한 기업들이 막 뛰어오르냐 보면 돼요. 그러면 이런 질문을 하시는 분들이 계실 것 같은데요. 사회, 경제, 정치가 따로 되어 있나요? 라는 질문을 있을 수도 있어요. 자, 보세요. 여기에 있는 기업들이 미국의 민주당이 집권했냐, 공화당이 집권했냐에 따라 달라졌나요? 물어보는 건데? 아니에요. 그럼 미국의 대통령이 누구냐에 따라 달라진 건가요? 아니에요. 그러니까 완전 따로 다는 것이 아니라 주요 추진력이 뭐냐는 겁니다. 그러면 대통령이 클린턴이냐 오바마냐에 따라 달라진 건가요? 여쭤보는 겁니다. 그게 아니다라니까요. 그렇게 달라질 수도 있다? 아니다라니까요. 왜 그러세요, 자꾸? 이런 변화들은 전부 디지털, IT 분야라는 겁니다. 그럼 이 사이에 뭐가 있었냐를 이제 살펴봐야 된다라는 것이에요. 도대체 이 10년 사이에 뭐가 있었냐? 이런 회사 옛날부터 있었어요. 마이크로소프트 옛날부터 있었는데, 애플 1970년대 이전부터 있었습니다. 근데 왜 갑자기 짧은 몇 년 사이에 그런가? 인터넷은 1995년부터에 있었고, 웹이 나온 것은 1990년대 후반이고요. 그러면 2000년대에 왜 이렇게 되었냐? 이때 신기술이 나왔습니다. 신기술. 모바일이 나왔어요. 모바일. 스티브 잡스가 스마트폰을 발명했어요. 애플에서 스마트폰을 만들었어요. 당시에 아이폰으로 2010년에 나왔습니다. 미국이나 유럽권이나 이런 쪽에서는 애플 많이 쓰니까 뭐라고 말을 했냐면은, 스티브 잡스가 죽을 때 했던 말이, 대장암으로 죽었잖아요. 참 너무 빨리 죽어서 아까운 사람 중에 하나, 천재 중에 하나라고 저는 생각을, 저 스티브 잡스 참 좋아하거든요, 사실은. 잡스가 남편보다 낫다.
그런 말이 있었습니다. 그리고 구글이 나왔고요. 디지털 기업이 전부 모바일 기업이 되었어요. 전부 엄청난 가치를 창출했습니다. 자, 2023년도를 보죠. 1위가 애플, 마이크로소프트라든지 엔비디아라든지 TSMC 반도체, 이러한 회사들이 차지를 했어요. 이것은 전부 다 인공지능과 관련된 회사예요. 인공지능. 2023년 4월 챗 GPT가 처음 나왔습니다. 그때 나오기 시작했고 2018년도에서 2023년 사이의 변화는 인공지능이라는 기술의 변화가 있었고 2008년에서 2018년도에는 모바일 테크놀로지, 스마트폰이라는 변화가 있었던 것입니다. 그게 우리 사는 삶을 근본적으로 바꿔놓았습니다. 바꿔놓고 있었던 것입니다. 제가 나중에 좀 더 이 부분에 대해서 말씀을 한번 드릴게요. 전화나 하고 카톡이나 하는 게 스마트폰이라고 생각하시죠? 사진이나 찍고 뭐 쇼핑이나 하시고, 아니요. 이 모바일이 사회, 정치, 경제에 의료 등 엄청나게 많은 영향을 미치고 바꿔놓았습니다. 우리가 살아가는 삶의 방식을 관리하고 있어요. 제가 이 말씀을 드리는 이유는 이것에 관심을 갖고 그 다음은 이렇게 되는 거죠. 우리 애들 교육을 어떻게 할 것인가, 이렇게 생각해야 된다는 것입니다. 세계 10위 안에 드는 기업이다. 다음에 블록체인 기술도 가르치고, 암호화폐 이러한 얘기 뭐 이런 거 아닙니다. 다음에 모바일 테크놀로지도 가르치고, 이런 걸 하기 시작해야 된다는 것입니다. 영어 가르치고 이런 게 중요한 게 아니에요. 무슨 말씀인지 이해하시겠어요? 영어 가르치고 뭐 의대 가려고 가르치고 이런 게 중요한 게 아니라고요. 답답해요. 그래서 한국 부모들 교육하는 거 보면 이런 걸 가르쳐야죠. 근데 우리 지금 뭐 하고 있어요? 고등학교 가면 게임하지 마라. 게임회사 여기 들어있는데 휴대폰 하지 마라 그러면서 투지폰 주고 스마트폰 뺏어버리고 요금제로 제한해놓고, 결제 같은 거는 뭐 차단을 해놓을 수는 있어도 완전히 거꾸로 교육하고 있는 겁니다. 어려서부터 모바일을 사용하는 방법, 스마트폰을 기존 사용하는 방법을 넘어서서 충분히 사용해서 어떻게까지 쓸 수 있는지를 가르치고, 인공지능 제대로 가르쳐야죠. 인공지능 제대로 가르치나요? 인공지능을 가르친다는 것, 어떠한 원리를 가르치는 것보다는 지금 나와 있는 인공지능 툴을 가져갖고 그걸 어떻게 사용할 수 있을까? 이 가르치는 원리를 중요한 것이 아니라 인공지능 툴을 가져갖고 와서 이걸 어떻게 사용할 수 있을까를 가르쳐야 된다는 것입니다. 그걸 가르쳐야 된다고요. 사용 방법이 아니라 어떻게 접속하고 그런 걸 할 게 아니라 남들 다 사용하는 방법을 가르칠 게 아니라는 것입니다. 인공지능을 인공지능을 사용해서 숙제하기 금지 이런 거 말고요. 인공지능을 사용해서 어떻게 숙제를 좀 더 잘할 수 있는가를 가르쳐야죠. 앞으로 인공지능이 되면 어떻게 될 것인가가
이런 게 중요한 것이라는 것입니다. 그림을 그려봐가 중요한 게 아니에요. 그러한 그림을 그려서 응? 화풍을 나만의 화풍으로 만들어야죠. 화가가 될 거라고 하면은 인공지능이 흉내내지 못하는 화풍을 연구를 해야죠. 다빈치도 흉내를 내더라고요. 다빈치 화풍 흉내내기가 어려웠어요. 제가 해봤거든요. 챗GPT한테. 고양이 그림이 상당히 어려워요. 개 그림보다 하더라고요. 엇비슷하게. 깜짝 놀랐습니다. 깜짝 놀랐어요. 그래서 대통령이 누군지도 중요하지만 이러한 것들이 훨씬 더 중요하다. 그래서 이러한 것들보다는 떨어진다. 그런 말씀 드리고 싶었고, 한국은 가장 빠르게 발전했다고 말씀드렸잖아요, 아까. 가장 빠르게 달라지고 있는데 세계적인 이 트렌드도 가장 많은 영향을 받게 될 것이다. 짚고 넘어가면 이 짚고 넘어갈 게 뭐냐면 속물근석. 이 트렌드가 최빈 국가였던 대한민국이 졸지에 선진국이 수십 년 만에 되고 나서 이것은 역시 개인적인 차원의 문제가 아닙니다. 이 속물근성. 다른 나라든 어떤 나라 사람이라도 이러한 현상이 생기면 다 속물이 될 것입니다. 그렇게 될 것이에요. 그래서 한국 사람이 속물이야 이런 얘기가 아니에요. 이런 경제적 급속한 성장 때문에 속물근성이 생길 수밖에 없다. 그럼 스노버라는 언제 생긴 것일까? 죄송합니다. 제가 봄 되면 알레르기 비염이 있어서 코가 간지러워갖고. 경제 성장이 이루어지던 1800년대, 그러니까 조지 3세 이후가 1800년대예요. 조지 3세라고 막연하게 생각하지 마요. 1800년대가 조지 3세예요. 이런 말이 생겼습니다. 왜냐하면은 1820년 이때는 가장 발전하던 나라가 영국이었으니까 스노비즘. 이게 무슨 뜻이냐면요. 신조어입니다. 그 당시에 신조어였어요. 시네. 이 시네. 들어보셨죠? 이 라틴어도 없다라는 뜻이에요. without. no. 없다라는 뜻이에요. 노빌리 라떼. 노빌리티. 그러니까 이것이 뭐냐면 이렇게 좀 노블하고 고상하고 우아하고 높은 데 있는 사람은 노블하다라고 하잖아요. 보통. 그죠? 시네 노블리 라떼는 뭐냐면요. without high taste nuts. 이 without이란 이런 것이에요. without high state가 스노비란 뜻입니다. 이게 무슨 소리냐? 이때도 졸부들이 영국에 막 나타나기 시작한 것이에요. 그러니까 갑툭튀죠. 이 갑자기 돈이 많이 생겼어요. 그런데 어떻게 속은 좀 허해. 갑자기 돈이 많이 생겼는데 속은 허하니까 이 어떻게
하게 되냐면 이 사람들이 귀족 흉내를 내면서 근데 귀족 흉내 내는 것까지는 좋아요. 근데 이 스납의 특징이 뭐냐면 자기보다 돈 없는 사람들에 대해 무한한 경멸심을 지니게 된다라는 것이에요. 왜냐하면 그게 이제 자기 비하가 반영된 것인데요. 여러 차례 말씀드렸습니다. 자기 존중함과 타인의 존중함은 같이 가는 것이라고. 그래서 타인을 존중하지 못하는 사람은 자기 비하가 세다. 또는 내가 속으로 나를 비하하는 나 같은 게 이게 있는 사람은 타인을 무시하게 되어 있다라고 알려드린 바가 있습니다. 이 뇌과학을 공부하고 심리학을 공부한 사람으로서 그때 말씀드렸습니다. 기억을 하실지는 모르겠지만 그렇게 가진 게 없는 갑툭튀, 졸부, 떼돈을 벌게 되면 어떻게 되냐 하면 자기보다 돈 없는 사람을 굉장히 경멸하게 됩니다. 그래서 이 스납 데피니션은 뭐냐면 offended by only high status in other. 그러니까 high status, 귀족이 아니야. 돈도 없고 귀족도 아니고 어떤 사람이 있는데 그러면 굉장히 기분 나빠하고 경멸하고 굉장히 무시하죠. 뒤집어 말해서 스노브의 특징은 뭐냐면 사회 경제적 계층이 곧 그 사람의 가치를 나타낸다라고 믿는 사람, 그것이 스노브입니다. 이게 원래 뜻입니다. 요즘 한국에서는 쟤는 성물이야 그러면 거짓말도 좀 하고 잘난 척 좀 하고 그게 조금 와전돼서 쓰이는 것 같아요. 사실은 원래는 이런 뜻이에요. 계층 간의 문제인데 나보다 낮은 계층에 있는 사람을 마구 무시하는 것. 그렇게 타인을 마구 무시함으로써 나의 자존심을 지키려고 하는 게 많이 심해지면 그게 뭐죠? 그게 뭘까요? 타인을 마구 무시함으로써 나의 자존심을 지키려고 하는데 이게 많이 심해지면 뭘까요? 자기애적인 사람이 되죠. 속물근성은 자본주의나 사회주의와는 관련이 없습니다. 이건 제 말이 아니에요. 알랭드 보통이 스테이스 앤 사이어티라는 책에 썼어요. 그 책에 나와 있는 것이에요. 자본주의 어떠한 본질이나 사회주의의 어떠한 본질은 속물과 관련이 없어요. 관계가 없어요. 속물은 졸부랑 관계가 있습니다. 갑작스럽게 돈을 벌면 그렇게 돈을 번 사람이 많은 나라가 어딜까요? 네? 갑작스럽게 돈을 많이 번 나라가 어딜까요? 한국이죠. 한국. 현대 한국. 우리나라예요. 압도적으로. 전 세계 유일하게 최빈 국가에서 이쪽으로 확 올라왔으니까 압도적으로 속물이 많아질 수밖에 없어요. 그래서 속물근성을 지닌 스노비리를 지닌 이러한 사람들은 인정 중독이라는 것을 보입니다. 이런 것들을 보이는데 제가 인정 중독 얘기하면서 졸부 얘기 좀 하고 그랬는데요. 계층이 낮은 사람을 내가 경멸해요. 사람이 두려운 게 뭘까요? 그러니까 사람이 두려울까? 그 사람들이 나를 어떻게 나를 두려워할까? 누군가 나를 경멸하지 않을까? 뭐 이러한 것들이
엄청나게 두렵습니다. 왜냐면 자기가 남을 경멸하고 있으니까. 나보다 돈 없는 것 같아. 마구 경멸하니까. 그러니까 남도 나를 그렇게 하면 어떻게 할까? 그래서 경멸을 견딜 수 없기 때문에 명품으로 치장을 하고 영끌이라도 해서 외제차 타고 집 사고 얼굴 성형 과하게 하고 그게 무너지면 또 사람들이 날 무시할까봐 또 가서 성형하고 리터치하고 보수하고 새로운 명품 또 사고 주변도 사주고 이걸 할 수밖에 없다라는 것이에요. 학위 논문 조작해서 가짜로 학교 나왔다고 거짓말하고 자기 주변 백이라도 동원해서 불쌍한 거죠. 그런 스납이 생긴 이유는 바로 이러한 것 때문에 그런 것입니다. 그 현상이 중독 쪽으로 가면 이제 인정 중독으로 가는 것이죠. 사람들과의 존경과 인정을 받으려면 내가 주변을 사람들을 먼저 존중해줘야 되고 존중해줘야 한다라는 거죠. 잘 먹고 잘 사려면 사장님한테 인정받아야 월급 받고 승진도 하죠. 사장님한테 인정받으려면 스노비즘을 갖고는 안 되고 사장님한테 인정받으려면 내가 사장님에게 호감과 신뢰를 주고 러브 앤 리스펙트, 사랑과 존중을 실천해야 사장님이 나를 진심으로 인정해주고 그래야 월급도 올라갈 거다. 1960년대 한국은 가난했습니다. 대부분. 다 가난했어요. 좀 더 잘 나가는 부자다라고 해봐야 그렇게 우기는 기준으로 해봐야 가난한 사람이에요. 세계 몇 위 부자 나라가 되니까 이 돈신이 등장한 겁니다. 그래서 한국은 제가 전에도 말씀드렸지만 종교 국가가 아니다라고 이야기하는 게 맞고 저는 종교 국가라는 말에 찬성하지 않습니다. 한국은 종교 국가입니다. 이게 무슨 말이냐? 숭배의 신이 돈이라고 부르면 안 돼요. 이 한국은 이 돈신 그 이름을 함부로 부르면 안 되고 여러 가지 이름으로 불리고 있거든요. 불러야 합니다. 돈은 가치의 척도이고 파워풀한 것이고 정치 권력이든 뭐든 상관없이 이 돈 앞에서는 다 후들후들거립니다. 세상 사람들이 다 무릎을 꿇습니다. 이 DON님의 힘은 어마어마하게 엄청납니다. DON님은 힘이 너무너무 세서 그분의 교리에 따르기만 하면 황금망능주의라고 해서 그분은 황금망능주의를 배포하시는데요. 이것도 알랭드 보통의 스테이츠 앤 사이어티라는 책에서 가져온 것입니다. 이것은 알랭드 보통의 아이디어예요. 이거 제가 하는 말이 아닙니다, 여러분. 저를 너무 재수없다라고 말씀하시고 이거 알랭드 보통이 재수없게 말한 거예요. 현재 비교한 것입니다. 제 얘기 아니고요. 나의 행복감을 굉장히 많이 결정한 거다. 감정을 예측하는 데 있어서 어떻게 해야 해요? 과장을 해야 해요. 사람들은 우리 다 그래요. 그냥 강의라고 할게요. 그냥 이야기. 이 이야기를 들으시는 이 여러분들도 다 과장을 해요. 어떤 일이 있으면
이만큼 행복할 거야. 내가 저 사람과 결혼하면 이만큼 행복할 거야. 근데 결혼해서 좀 지나죠? 그러면 그거 다 사라져요. 내가 결혼 못하면 불행할 것이다. 헤어지면 불행할 거야. 실제로 막상 헤어지죠? 헤어지자마자 좀 불행했다가 다시 회복돼요. 선거 결과에 대한 연구도 되게 많아요. 예를 들어서 트럼프가 당선이 돼서 나 진짜 이민 갈래, 난 불행해, 이러한 연구도 있어요. 그런데 6개월이 트럼프가 당선된 다음 6개월이 지난 다음에 가서 이 사람들에게 인터뷰를 해봤더니 그러한 말을 했는지 기억도 못해요. 트럼프 기분 나쁘지만 예상했던 것만큼 불행하진 않아요. 그렇게 말을 해요. 어떠한 일인지 지금 예상한 것만큼 우리를 행복하게 하거나 불행하게 하지는 않는다라는 것입니다. 외부적 사건은 행복을 그렇게 지속적으로 확실하게 결정하지 않아요. 나한테 이것만 되면, 이번에 이만큼만 되면, 어떠한 조건이 내가 생각하는 행복의 조건들이다 라고 과대로 평가가 될 수가 있어요. 이건 우리 모두의 다 습관이에요. 우리 마음의 습관인 것이고. 어펙티브 캐스팅. 항상 이것은 이제 감정 예측이라는 것인데요. 항상 과장한단 말입니다. 그래서 행복 수준은 다 이렇게 움직입니다. 행복 수준은 오르락 내리락 해요. 어펙티브 포캐스팅은 항상 오르락 내리락 해요. 그때. 중요한 건 평균. 그걸 이제 평균을 뭐라 그러냐면요. 어펙티브 포캐스팅의 평균이라는 것은요. 셋 레인지. 이 세팅되어 있는 그 범위가 있는데 세팅되어 있는 범위라는 것이에요. 이것이 안 좋은 일이 생기면, 안 좋은 일이 있으면 다운이 되고 좋은 일이 있으면 올라가는데 중요한 것은 나의 감정 상태를 평균 30으로 오르락 내리락 하도록 바꿔야 한다라는 것이에요. 이게 전문적인 건데 이것까지는 말씀을 드릴 필요 없고 대충 그런 게 있다. 이렇게 바꿔 나가는 거예요. 이게 가능한 게 이러한 이제 훈련을 하는 것이 마음 근력 훈련이라는 것인데요. 이렇게 바꾸는 게 가능한 게 무엇이냐? 전전두피질 활성화, MPFC 네트워크를 활성화시킨다는 뜻인데요. 바꿔지는 게 가능한 게 이 신경 가소성이 이 바뀌어지는 신경 셀 레인지를 바꾸는 반복 훈련을 해서 사람의 평균적인 행복감을 올리는 겁니다. 이것을 잘 기억하셔야 돼요. 이것을 올리는 방법은 명상을 통해서 궁극적인 길로 들어가셔야 한다는 것이에요. 이 명상, 음악을 틀어놓고 하는 명상이 아니라 그건 집중의 도구일 뿐입니다. 명상, 이 해결법, 완전한 해결법은 아니에요. 아니지만 외부적 사건에 의해서 결정되는 것을, 그 명상을, 그러니까 외부적 사건을 컨트롤하려고 노력이 아니라 이 명상은 여기 있던 나의 행복의 셀 레인지를 위로 끌어올리는 작업인 것이에요.
그건 뇌를 바꿔놔야 해요. 신경 연결망의 패턴을 바꿔야 되는 것인데 반복적인 노력을 통해서 가능한 일입니다. 진짜 이렇게 계속 하게 되면요. 진짜 온전한 평화를 느끼실 수 있고 마음의 평화가 와요. 명상하고 그러다 보면은 짜증도 많이 나고 이걸 내가 왜 해야 되나 싶기도 하고 그렇습니다. 괜찮아요. 짜증나고 뭐 거기서도 오늘 기분이 좋다 나쁘다 그래 명상한다라고 해서 무감정 요만큼도 안 생긴다라는 것이 아니라 그 기본 센 레인지가 올라가잖아요. 명상한다라는 것은 나를 찾는 방법이에요. 그것이 기도가 됐든 어쨌든 간에 뭐 바래주세요 뭘 해주세요 이게 아니라 나를 자꾸 찾아가는 길을 하는 거예요. 나의 가장 아픈 부분을 자꾸 찾아가면서 나를 이해하고 하는 방법인데 이 기본 센 레인지가 올라가면요. 사람은 행복해지는 센 레인지가 올라가는 이게 생기면요. 면역력이 생겨요. 사람이 면역력. 건강해집니다. 몸과 마음이 통째로. 브레인 에너지. 몸과 마음은 하나다라고 하잖아요. 브레인 에너지. 그 다음에 행복해지는 게 건강해지는 것이다. 라고 말씀을 드리고 싶습니다. 다음 시간에는 철학 얘기가 아니라 민주당, 우클릭 이재명의 싱크탱크 그리고 호불호 강한 이재명이 나아가야 될 길 이러한 부분에 대해서 진행을 좀 해볼까 합니다. 민주당의 싱크탱크 이재명의 싱크탱크가 나왔습니다. 간단하게 이러한 게 나왔다라는 것만 말씀을 드릴게요. 생각하는 보수, 생각하는 중도, 생각하는 진보 민주당의 이재명 전 대표, 이재명 대선 후보, 대선 출마를 앞둔 시점에서 대선에 대비하는 차원에서의 싱크탱크를 출범시켰다라고 합니다. 그 싱크탱크의 이름은 성장과 통합입니다. 성장과 통합. 힌트만 드릴게요. 공동대표를 맡고 있는 사람들을 보아하니 이재명의 중도 보수화, 이재명의 우경화, 우클릭하고는 180도로 다른 사람들이 모여있다. 아주 깜짝 놀랐습니다. 그리고 다음 시간에 이야기할 건데 못 견뎌서 그냥 미리 말을 일부는 얘기를 할게요. 중소기업 소상공인 대표로 인태연 씨를 지명을 했어요. 정성우 의원이 인재개발위원장이라고 들었습니다. 우재명 지금까지 주장했던 중도 보수 선언 국민과고 장난하는 것입니까? 정성우 의원 제가 좋아하는데 이 도대체 뭐 하시는 겁니까? 이 과연 뭡니까 이게? 인태연이 누군지 더 잘 아시지 않습니까? 그 사람이 없어서 안 되는 소상공인 그 사람이 전문가입니까? 인태연이라는 사람이? 한국 외국어대를 나왔고 양정철 라인의 김어준의 형님입니다. 김어준의 처, 인정욱의 오빠 인태연 씨가 왜 그 자리에 들어갑니까? 2024년
경부터 중소상공인, 소상공인 대표를 해서 활동하고 있었어요. 그런데 이재명의 대선 인선에도 들어갑니까? 이 사람이? 왜 들어가야 합니까? 왜 들어가야 합니까? 인재가 없습니까? 해당 부분에 대해서 이재명, 민주당, 우클릭 거짓말인가? 이재명의 싱크탱크에 대해서 낱낱이 비유해가면서 방송해드리도록 하겠습니다. 각오하십시오.